कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दिया गल्लां, करांगे नाल नाल बैठ के अख नाल अख नू मिला के। दिल दिया गल्लां करांगे रोज रोज बैठ के, सच्चियां मोहब्बतां निभा के। सताए मैनू क्यों, दिखाए मैनू क्यों, एवें छोटी मोटी रुस के रुसा के। दिल दिया गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के, अख नाल अख नू मिला के। तेनू लखा तू छुपा के रखा, अखा ते सजा के तू है मेरी वफा। रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा, ना पावे कदी दूरियां। तेनू लखा तू छुपा के रखा, अखा ते सजा के तू है मेरी वफा। रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा, ना पावे कदी दूरियां। मैं जीना है तेरा, मैं जीना है तेरा, तू जीना है मेरा। दस लैना के नखरा दिखा के। दिल दिया गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के, अख नाल अख नू मिला के। दिल दिया गल्लां रातां कालियां 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 ने मेरे दिल सांवले। मेरे हानियां 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 जे लगे तू ना गले। मेरा आसमां मौसमां दी न सुने, कोई ख्वाब ना पूरा बुने। दिल दिया गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के, अख नाल अख नू मिला के। पता है मैनू क्यों छुपा के देखे तू, मेरे नाम से नाम मिला के। दिल दिया गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के, अख नाल अख नू मिला के। दिल दिया गल्लां कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले। ए नाराज कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां। करांगे नाल नाल बैठ के, अख नाल अख नू मिला के। दिल दियां गल्लां करांगे रोज रोज बैठ के, सच्चियां मोहब्बतां निभा के।
सताए मैनू क्यों, दिखाए मैनू क्यों, एवें छोटी मोटी रुस के रुसा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के, अख नाल अख नूं मिला के। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दिया गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के, अख नाले अख नूं मिला के दिल दिया गल्लां है करांगे रोज रोज बैठ के, सच्चियां मोहब्बतां निभा के। सताए मैनू क्यों, दिखाए मैनू क्यों, एवें झूठी मोटी रुस के रुसा के दिल दिया गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के, अख नाले अख नूं मिला के दिल दिया गल्लां। तेनू लिखा तो छुपा के रखा, खत सजा के तू है मेरी वफा, रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा, ना पावी कदे दूरियां, मैं जीना हाथ तेरा, मैं जीना हाथ तेरा, तू जीना है मेरा, दस लेना की नखरा दिखा के दिल दिया गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के, अख नाले अख नूं मिला के दिल दिया गल्लां। बचपन में जिसे चांद सुना था, हो जाएगा चेहरा ना
La 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 lori, la 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 lori, la 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 lori, la 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 lori। वो कहती मम्मी शाम को जल्दी आ जाना, रोटी छोटी खा के सो जाना, नींद नहीं आए तो सुन ले ला 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 लोरी। La 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 lori, la 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 lori। वो कहती मम्मी शाम को जल्दी आ जाना, रोटी छोटी खा के सो जाना, नींद नहीं आए तो सुन ले ला 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 लोरी। जल बिन मछली, ये भी मैं भी। जैसे जल बिन मछली, ऐसे तड़पू के जैसे जल बिन मछली। मन की प्यास मेरे मन से ना निकली, ऐसे तड़पू के जैसे जल बिन मछली, ऐसे तड़पू के जैसे जल बिन मछली। अनोखी लगन, ये है वो नृत्य जैसा कि मैं चाहता। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्नी करे तमाशा। ओ लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्नी करे तमाशा।
छोटी छोटी प्यारी प्यारी सुंदर परियों जैसी है, किसी की नजर न लगे मेरी मुन्नी ऐसी है। शहद से পরিবারের লোক পাবেন কলকাতায়, যেটা হচ্ছে পার্ক স্ট্রিট, পার্ক স্ট্রিট মেটিয়াপুরে। এগুলো মির্জাপুর পরিবারটা বেশি, মেটিয়াপুর যে বেশি। স্যার যেটা নবাব আলীবর্দী থেকে বানিয়েছিলেন 1740 খ্রিস্টাব্দে নামাজ পড়ার জন্য। কি নাম মসজিদের? খোশবাগ মসজিদ। খোশবাগ মসজিদ। জাহাঙ্গীর এটা কোথায়? এটা আলিপুর দিকে পাবেন। জাহাঙ্গীর দেখতে তো পাবেন না। এখানে জাহাঙ্গীর কোথায় পেলেন? আওরঙ্গজেব নাকি আওরঙ্গজেব তো দিল্লিতে। ও তো মোগল। ওকে বলতে দাও। হ্যাঁ, এটা আলিপুর দিকে তৈরি করেছে নামাজ পড়ার জন্য। বর্তমান জায়গাটা গভর্নমেন্ট নিয়ে নিয়েছে, স্যার কেউ নামাজ পড়তে আসে না, ওই জন্য এটা বন্ধ করে দেওয়া হয়। সে খোলা থাকলে একটা প্রবলেম, সেটা ছেলে মেয়েরা ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে, ওই জন্য আরো বন্ধ করে দিলেন। হ্যাঁ, সরকার নিয়ে নিতে। সামনে যে গর্তটা দেখছেন, এটা চৌবাচ্চা, এনারা চৌবাচ্চায় গোলাপ জল রাখতেন, এনারা নামাজ পড়ার আগে পা ধুয়ে নামাজ পড়তেন। না স্যার, এখানে নামাজ পড়া হয় না এবং পড়তেও দেয় না, একবারে বন্ধ করে দিয়েছেন। আমাদের মুর্শিদাবাদে দুটো জায়গায় নামাজ পড়া হয় না, একটা খোশবাগ, একটা কাটাটা মসজিদ। কেন এবার কেন বলেন? এই দুটো জায়গায় নামাজ কেন বলেন? যেহেতু এটা সরকার নিয়ে নিয়েছে, অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে আছে। এবারে যদি এখানে নামাজ পড়তে দেওয়া হয়, তাহলে হিন্দুরা বলবে কেন আমরাও যাবো না, এই নিয়ে একটা কন্ট্রোভার্সি হবে। সেই জন্য যেখানে অ্যানথ্রোপোলজিক্যালের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে, সেখানে কোনো প্রার্থনা চলবে। দাদা এটা অ্যানথ্রোপোলজি না, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া। হ্যাঁ, ঠিক, উনি ঠিক বলেছেন। সম্মুখে যে ঘিরাটা আছে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আর্কিওলজি সম্মুখে যে ঘিরাটা আছে, স্যার এই ঘিরাটার ভিতরে একটা সমাধি ছিল, যিনার নাম ছিলেন দানেশ ফকির। দানেশ ফকির স্যার, এই দানেশ ফকিরের কাজ ছিল নৌকো চালানো, এনে নৌকোর মাঝি ছিলেন স্যার। এই দানেশ ফকির সিরাজদৌল্লাহকে চিনতে পেরেছিলেন, যেটা বলছে পায়ের নাগরা জুতো দেখে। এতে 1001 টাকা স্বর্ণ মুদ্রা পুরস্কার নেওয়ার জন্য। স্যার মির্জাফর ইংরেজ রাজসভায় বিচার করে দেখলেন যে দানেশ ফকিরের সামান্য কটা টাকার জন্য ইনি নিজের দেশে নবাবকে ধরে দিচ্ছে, ইনাকে যদি বেশি টাকা দেওয়া হয় তাহলে ইনি পরের দিন হয়তো আমাদেরকে ধরে দিবে। স্যার কী করলেন, এনাদের পুরস্কার দিলেন না, এনাদের 3 জনকে গুলি করে হত্যা করেছে। হ্যাঁ, তার বউ তার ছেলে। স্যার এনারা কিন্তু সিরাজ পরিবারের বাইরের, তার জন্য স্যার এনাদের জন্য সমাধিটা একদিকটাই মির্জাফর করে দেওয়া হয়। ও জায়গায় ফটো সব আসছে না, বুঝলি বুঝলি কিছু কিছু জায়গার ভিডিও না নিলে কোনো উপায় নেই।
এটাও কিন্তু একটা হিন্দু স্থাপত্যই মনে হয়। হ্যাঁ, তাই না? তো পুরোটা বোঝা এই যে ইটটা দুরকম সাইজের ইট আছে, এই সাইজটাও আছে, নর্মাল সাইজটাও আছে, আর এই সাইজটাও আছে। ঠান্ডা জায়গা আছে, ওদের একটু কষ্ট আরো দিচ্ছে। সবাই চলে যান, তাড়াতাড়ি আমাদের বেরোতে হবে, সবাই একটা জায়গায় নিয়ে নিন, ও বলা শুরু করবে। সে দেখুন যে বাড়িটা ঢুকলেন স্যার, এই বাড়িটার নাম হলেন 12 দুয়ারি। 12 দুয়ারি, 12টা দরজা আছে, তার জন্য নাম রেখেছিলেন 12 দুয়ারি। সে দেখুন সম্মুখে যে নিম প্লেট লাগানো সমাধিটা দেখছেন স্যার, এটাই হলেন নবাব সিরাজদৌল্লার সমাধি। কোনটা? এটা স্যার সিরাজদৌল্লা। ইনি 6.5 ফুট হাইট ছিলেন স্যার, ইতিহাসে লেখা আছে না তরবালটা ছিলেন 5.5 ফুট। সেদিনাকে যখন মারাই না, বডিটা কেটে পুরো 7 টুকরো করে গোটা পপাট মুর্শিদাবাদটা ঘুরিয়েছিলেন মির্জাফর এবং তার ছেলে মিলন। সেদিনের সমাধিটা যখন করে তখন সেলাই করতে চাই না, বডিটা ছোট হয়ে যায়। সে সিরাজদৌল্লার পাশে দেখছেন সিরাজদৌল্লার ভাই, পালিত ভাই, যেনার নাম ছিলেন মির্জা মেহেদি। সেদিনাকে মারা হয়েছিলেন 14 বছর বয়সে, মাটিতে ফেলে বুকে তক্তা রেখে হাতের পা চাপিয়ে। তিনি সিরাজ পক্ষে কথা বলতেন তার জন্য। সে সিরাজদৌল্লার পায়ের নিচে এনার বেগমের সমাধি, যিনার নাম ছিলেন লুৎফান্নেসা বেগম। সেদিনাকে ঢোকার আগে বললো মারতে হয়নি স্যার, ইনি খোঁজ পাকে পাগল অবস্থাতে মারা যায়। সে লুৎফার পাশে সমাধিটা, এনার নাম ছিলেন আলিয়া বেগম। স্যার এনার কাজ ছিলেন ইনি ইংরেজদের কাছে নাচতেন, পরে কিছু খবর নিয়ে এসে সিরাজ ছেড়ে দিয়েছেন। সিরাজের হয়ে গুপ্তচর হিসাবে কাজ করতেন। এছাড়াও ইনি সিরাজকে সব দিক দিয়ে হেল্প করতেন। ওই জন্যই স্যার মির্জাফর এনাদের জন্য সমাধি দুটোকে পাশাপাশি করে দিয়েছিলেন। এই আমাদের গাইডের নাম কি? সুখচাঁদ রায় স্যার। সুখচাঁদ রায়, ঠিক আছে। সুখচাঁদ রায় আমাদের এবার আমাদের এই যে সমাধিস্থল এই সম্বন্ধে কিছু বলবে। আমাদের লোকরা আরো আসছে, আস্তে আস্তে আসছে, কিছু কিছু সবাই এসে গেছে। দেখেন এই রায় বলাতে ঐশ্বর্যের কথা মনে পড়লো না। আরো আছে, কিন্তু ওনার সাহায্যে সূর্যের তাপটা ঢোকে, তার জন্য জানলাগুলো ফর্সা। সে সম্মুখে যে উঁচু সমাধিটা হলেন স্যার, এটা হলেন নবাব আলীবর্দী খাঁর সমাধি। সিরাজদৌল্লা নানার সমাধি, যেটা সিরাজদৌল্লা নিজেই তৈরি করেছিলেন স্যার। ইনি মারা যায় 1756-তে 85 বছর বয়সে। ওই ওনার দাদু। হ্যাঁ, সে সমাধিটা অনেকটা উঁচু ছিল, বলতে 7.5 ফুট উঁচু ছিলেন। পুরোটা হিরে মুক্ত দিয়ে বেঁধে দিয়েছিলেন। পরেতে হিরে মুক্তগুলো ইংরেজিটা নিয়ে যায়, সের উপরে শুধু কালো পাথর টুকুটাই বসিয়ে দিয়েছিলেন। না, একটাও পাইনি স্যার, কিচ্ছু পাইনি। স্যার আলীবর্দীর পায়ের নিচে সমাধিটা স্যার নবাব সিরাজদৌল্লার মেয়ের সমাধি, যেনার নাম ছিলেন অম্মুত্তা জোহরা। এনার বেশি বয়স ছিলেন 2.5 বছর বয়স। সে রিনাকে মেরেছিলেন এই ভাগীরথী নদীতে ডুবিয়ে। দেখলেন এনাদের পরিবার বেঁচে গেলেন, এরা হয়তো কোনোদিন দাবি করতে পারে। সে কি করেছিলেন, সিরাজ পরিবারটাকে শেষ করে দিয়েছিলেন। সেটা মির্জাফর তার ছেলে। দূরে দেখা যাচ্ছে পরেশনাথের মন্দির, এটা জৈন মন্দির। এখানে এসে বজরংবলীর মূর্তিতে সবাই সামনে দাঁড়িয়ে শপথ করতে হয় যে আমাদের ভালো রাখো, বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করো। বজরংবলী সবাইকে বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করেন। এই একটা ঝিল, এখানে খুব সুন্দর সুন্দর মাছ আছে। আমার দাদা স্বপন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে।
বন্ধ আছে তাহলে এটা চালাবে ঢুকিয়ে দিন আগুন লাগিয়ে দেবে আগুন দিয়ে দেবে। এইটা জগৎ শেঠের সুড়ঙ্গ রাস্তা। এই 1.5 কিলোমিটার গভীর এই সুড়ঙ্গ। মানে রাজস্থানী মডেলের বাউলি টাইপ, মানে বাউলি কথা তো মেয়েদের স্নান করবার জায়গা, পাশে দেখুন মানে কুয়ো আছে। মানে তখন তো ব্রিটিশ বা নবাবরা জানতে চাইলে বলতো মেয়েদের স্নান করা বাউলি, মানে সুড়ঙ্গ রাস্তা জানতে। সেটের এটা হলো কুয়ো। এখানে আগে এই গম্বুজ দুটোর মাথায় দড়ি ছিল এবং কপিকল ছিল। এখন যারা গন্ডগোল করতো বা যারা দুষ্টুমি করতো ওই কপিকল দিয়ে এই কুয়োর ভিতরে ফেলে দিত। এই দেখুন কুয়ো। আপনি কাকে বলছেন ভিডিও কল করে? তুই এমন একটা কথা বলিস না। ভাটা চলছে। এই মতিঝিলে আমরা প্রবেশ করছি। এখানে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড দেখব। এখন ঢোকার রাস্তাটা দেখালাম। আমাদের শ্যাম দাঁড়িয়ে আছে আগে আগে, তার আগে আমাদের নুনচন এবং গ্যাসওয়ালা চলছে। আমরা এলাম কেন? এইটা করে তো যেত। এই হলো মতিঝিল না? ও হ্যাঁ, এটা হলো মতিঝিল। এখানে দূরে আছে কোথায় ঘসিজি বেগমের ইয়েটা কোথায়? কোনটা? না না, ঘসিজি বেগম একটা মতিঝিলের মধ্যে একটা ইয়ে করেছিল না, মানে মন্ত্রণা দিত লোককে সবাই, এরকম জলের মধ্যে ছিল। আমরা দেখেছিলাম গত বয়সে একটা এরকম গোল ছিল না? হ্যাঁ,
না তবে অন্য জায়গায় ছিল, কিন্তু ছিল। কচুরিপানা বৈরাগাছে এইখান থেকে এখন এটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই গঙ্গা পার হয়ে কিছু যেত মতিঝিল একটা আছে না 2 নম্বর গেটে, ওই না ওই কলেজটা কিন্তু পেছনে যে ঝিলটা ছিল ওটা মতিঝিলই। হ্যাঁ ওটা মতিঝিল। হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা কিন্তু ওই ঝিলটার কিন্তু কিছুটা এখনো আছে, এখনো কিছুটা আছে, ওটা বিশাল ঝিল। এই মতিঝিল দেখার জন্য এখানে আসা। এই মতিঝিল আমরা দেখে নিলাম, এরপরে ওই দেখা যাচ্ছে ওখানে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড হবে। কচুরিপানা আমাদের লোকেরা আসেনি না? সবই তো সব নেমে গেছে। সব নেমে গেছে। পুরীতে অনেক পুরী ভাইজ্যাক মানে বেনারস হরিদ্বার একসঙ্গে? না না না, বেনারসটাতে এই করলাম, এই কমলটা কি ছিল? আচ্ছা শুধু বেনারস? না, বেনারস আলাদা। বেনারস আলাদা। পুরী না না, বিদ্যাচল যাই, রাস্তা খুব খারাপ। হোয়াটসঅ্যাপ না থাকলে আমি আপনাকে পাঠাবো কী করে? হোয়াটসঅ্যাপ থাকলে আমি আপনার হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিই। খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্পে মাঝে 3টি ভেঙে পড়ে গেছে। এতে লক্ষ্য করবেন স্যার, কোনো লোহা, রড, কাঠ কোনো কিছু নেই, সমস্ত ইটের উপর কাঠ সরে কিরান কাজ করে। আসুন স্যার, সবাই কি বুঝলো কে জানে। দেখুন চুলকাচ্ছে, এই যে ওইটা ছিল আসল ঠিকানা। এখন যে কোনো জায়গা বললে পরে ঝাউতলা, কোথায় যাবেন? ঝাউতলা। কিন্তু ক্লাবের নামটা বলে না, কিন্তু কোথায় যাবেন? রিক্সাওয়ালা বলে কোথায় যাবেন বলে ঝাউতলা, এক বাক্য নিয়ে। কিন্তু ইয়ংস্টার ক্লাবের কথা কেউ বলে না। ওইখানে এখন থেকে 50 বছর রাজস্থান প্লট একটা জায়গা, হ্যাঁ ওই পিছনেই সেইটা খুঁজতে আমার উত্তরায়ণ স্কুল থেকে গিয়েছিলাম, গার্জিয়ান অ্যাড্রেস কেউ বলতে পারছে না। কি বলেন আপনি? কিরম লোক লেখা দিয়ে তারপরে এইটা হলো মতিঝিলের পাশে একটা পার্ক তৈরি করেছে মমতা ব্যানার্জি, খুব সুন্দর পার্ক। এটা অন্ধকার হয়ে গেছে, কিন্তু আমি আমার ক্যামেরার দৌলতে আমি এটা দেখাতে পাচ্ছি, কিন্তু এখন কিন্তু টোটালি অন্ধকার। গুগল যে ক্যামেরাটা বের করেছে না, এর বৈশিষ্ট্যটা এইটা, অন্য কিছু না। এই যে ব্যাটারি গাড়ি যাচ্ছে, ব্যাটারি গাড়িতে সবাই সফর করছে এখানে।
আমার কথাটাও রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ দেখ বাইরে আলো আছে, আমার ক্যামেরায় আলো আছে, ক্যামেরায় আলো আছে তো। এই যে ভদ্রলোকে দেখতে পাচ্ছিস তো স্পষ্ট, তার মানে বুঝতে পেরেছিস কেন ফ্ল্যাশ জ্বালিয়ে তুলব? এটা তো অটো ফোকাস, দেখতে পাচ্ছেন? ওই দূরের কিছু দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু আমার এখানে দেখতে পাচ্ছেন সবাই। কিছু যায় আরে 57,000 টাকা এমনি এমনি দাম ভিডিও ক্যামেরা। এগুলো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আর্থোলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া নেওয়ার পর পুরোটাকে খাটিয়েছে। ব্যাক সাইডটায় নর্থ পিরিয়ডে সপ্তাহে 2 দিন করে সবজির বাজার হতো। এখনও কিন্তু এখানকার রানিং অ্যাড্রেস সবজি কাটলা বলি। এই কাটলা ভাষাটা কিন্তু একটা আত্মীয় জানতে পারবে। কাটলার শব্দবাক্য হচ্ছে গঞ্জী বা বাজার। রাজা কাটলা কাটলার শব্দবাক্য হচ্ছে আর এই কাটলা মসজিদ আপনারা দেখতে হচ্ছে কাটলা মসজিদ শুধু নমাজের জন্য নয়, এটাকে ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এখন যেটাকে মাদ্রাসা কিংবা হাই মাদ্রাসা। আর এই যে দুই সাইডের তো মিনার আমরা দেখতে পাচ্ছি না, ওয়াচ টাওয়ার, এরকম ওয়াচ টাওয়ার কিন্তু সব 4টে ছিল। ফ্রন্ট সাইডে দুটো, ব্যাক সাইডে দুটো, টাওয়ারের হাইট কিন্তু 700 করে শুরু হয়েছে। নয়া পিরিয়ডে এই টাওয়ারের সব দুটো কাজ করা হয়। একটা কাজ করা হতো আজান দেওয়া। এখন যেমন প্রত্যেকটা মসজিদে মাইকের সিস্টেম, 300 বছর আগে আমাদের কোনো মাইক ছিল না, ওরা মুসলিম বড় বড় তৈরি করে আরবিএন আজান। দ্বিতীয় কাজ হবন সাবধান, তোর কিন্তু পেছনে ওই ব্যাগটা দেখে ও লোভ হচ্ছে, ও কিন্তু এলো বলে দৌড়ে। ওদের দিকে তাকাবেন না, না ওকে কিচ্ছু করবে না। প্রভুজি এই হলো বোটিং, এই ঝিল। একটু আগে আমি এই ঝিল দেখিয়েছি, এই ঝিলে বোটিং করা যায়। আমরা এক্ষুনি বোটিং করব। এই বোটিংয়ের একটা ওই হলুদ যে বোটটা দেখতে পাচ্ছেন, এতে আমি আর শ্যাম চড়বো, চড়ে আমরা এবার বোটিং করব। হ্যাঁ, বোটিং করব। এই বোটিং আমরা নামবো, সবাই লাইন দিয়ে আছে আমাদের পেছনে, যারা যারা লাইন দিয়ে আছে তাদের ছবি দেখাচ্ছি। এই যে একজন গেলেন, আরেকজন লাল গেঞ্জি পরা যাচ্ছেন, এই সবুজ গেঞ্জি পরা আরেকজন যাচ্ছেন, বোটে চড়বেন। এখানে এসে একটু আরাম পাইল। ভাই ছন্দটা কোথায় গেল? এইবারে ছন্দটা কোথায় গেল?
বুঝলা হুম বেরিয়ে যায় না হুম তাও যেতে পারবে না কেন রেট লাগানো কেন? হ্যাঁ রেট লাগানো ওই দাঁড়া, আমি কামান টানছি এখন। পায়খানা জল নাকি রে? হ্যাঁ টিয়াকে ছোটা বলে যে টিয়া পাখি অন্য জাতে আলিবর্দীর মেজমের ছেলে, স্যার আলিবর্দীর ছেলে ছিলেন না, সিরাজদুল্লাহ মেয়ের ঘরে। ইনি ছিলেন মমিনা বেগমের ছেলে, এনার নাম ছিলেন সকার জং বাহাদুর। স্যার ইতিহাস ভালো নাম দেওয়া আছে জং বাহাদুর। স্যার এনার স্ত্রী মতি বেগম, তবে এনারা সিরাজ বিরুদ্ধেই থাকতেন, পক্ষে থাকতেন না কোনোদিনই, তার জন্য মির্জাপুর এনাদেরকে মেরে দিয়েছে। স্যার ইনি ছিলেন বিহার মুঙ্গেরের শাসনকর্তা। পরে এনারাও এসেছিলেন যুদ্ধ টাইমে হেল্প করার জন্য। সকার জং বাহাদুর, ইতিহাসে ভালো নাম দেওয়া আছে জং বাহাদুর। জং মানে যদি জং মানে খুব সুন্দরী দৃশ্য, খুব সুন্দর। এটা হলো একটা আম গাছ, তার গায়ে সব পরগাছা, খুব মনোরম দৃশ্য। আশা করি ভালো লাগবে। তেরে বিনা ঘাস এত ভিজা কেন বলতো? কুয়াশা কুয়াশা পড়েছে বোধ হয়। ব্যাস চল চল, যা তুই দিয়ে এই 9টা বেজে গেছে, 9টা বেজে গেছে। না 8:55 আছে। মির্জাপুরের বংশ, তারা এখানে মাটি পাবে। ওগুলো সারা 12 বছর থেকে দৌড়িয়ে দৌড়ে। হ্যাঁ স্যার, কিন্তু আছে। সিরাজদৌল্লার সমাধিটা হলো এইটা না, এটা আলিবর্দী ঘাট। সিরাজদৌল্লার হলো এইটা। আচ্ছা, এইটা হলো সিরাজদৌল্লার সমাধি। হুম, এইটা হলো সিরাজদৌল্লার সমাধি। হ্যাঁ, লেখাটা আমি একটু জুম করে তুলি। হ্যাঁ,
এইটা হলো সিরাজদৌল্লার সমাধি, এইটা হলো সিরাজদৌল্লার সমাধি, তার উপরে এই লেখাটা রয়েছে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। এটা হলো পুরো সিরাজদৌল্লার পরিবারের সমাধিক্ষেত্র। আচ্ছা তুমি বলো, এই পরিপ্রেক্ষিতে তুমি বলো। তো এখানে আমরা সব মুর্শিদ কুলি খাঁ থেকে শুরু করে আলীবর্দী খাঁ সবারই সমাধিক্ষেত্র আছে। এটা এখানে আমরা দেখবো এক এক করে। এটা হলো তার প্রবেশ পথ, এটা হলো তার প্রবেশ পথ। তো সেই জন্য যাচ্ছি, মানে এখানে ঢুকেই স্বপনের পাগলামি শুরু হয়ে গেছে, মানে ওরা ভর করেছে আর কি সব। হ্যাঁ 9টার মধ্যে সবাই গাড়ির কাছে। দেখলাম নুনচন তুমি কি পড়ছো? এটা কবে উদ্বোধন হয়েছে সেটা পড়লাম। ও 2015 1 জানুয়ারি, আমরা এখন এসে তো হয়নি এটা। আচ্ছা 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 14 সালে হয়নি। আচ্ছা আচ্ছা, ওই জন্য আমরা দেখতে পাই। ও তো চারিদিক লাইট দিয়েছে না। চারিদিক লাইট দিয়েছে তো কিছু দেখতে পাচ্ছেন না, মানে এই এগুলো দেখতে পাচ্ছেন কিছু গাছ পাছ। এই দেখুন আমরা দেখাচ্ছি আপনার গাছ, দেখাচ্ছেন গাছ দেখতে পাচ্ছেন গাছ, কিন্তু আপনি খালি চোখে দেখতে পাচ্ছেন না, ঠিক আছে। দুই চোর বেরিয়েছি আমরা, হ্যাঁ কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না, কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। এই যে আমরা বেরিয়েছি অন্ধকারের ভিতরে, এইটাই তো মজা বল। হ্যাঁ এটা হচ্ছে মির্জাপুরের নবাব হুমায়ুন। আর সিরাজদৌল্লার কাজ করে চিন্তা ভাবনা করলে উপর থেকে তো বৃষ্টিপাত হবে, আশেপাশে অবস্থা মানতে বলে পাবো, আমরা নিচেই দেখতে পাবো। এটা হলো জগৎ শেঠের বাংলো। বাংলোর ভিতরে আমরা একটু আগে ঢুকেছি। বাইরে থেকে যে ছবিটা আমি নিয়েছিলাম সেটা রাস্তার বাইরে থেকে। কাঠগুদাম এটাকে বলা হয়, কাঠগুদাম বাংলো। এখানে ওই জগৎ শেঠের কিছু পোষা বাঁদর, তারা বংশ পরম্পরায় এখানে আছে, বংশ পরম্পরায় ওরা এখানে আছে। এইটা তো তার কাছে খাবার থাকলে বিস্কুট টিস্কুট দিবেন সব তো এমনি চলে এসেছি আমার তেলাপিয়া ধরা যায় না। হিন্দু লাল সাদা তো মাছ ছিল মানে খাবার দিলে আপনার হাতে এসে ফেলেন। এই লজেন্স খাই গো। আর গোল পিস আছে। সবগুলো তেলাপিয়া লাল আছে সাদা আছে। এই পুকুরটাকে বলা তো প্যালেস পুকুর। পুকুরের চারি সাইডে যে চারটা গুমটি আছে, এই গুমটিগুলোকে রাখা
কম করে দম থাকবে না। আমাদের এখানে টিকিট নিয়ে সব সমাধিগুলো লেখা ছিল, আরবি ফার্সিতে লেখা ছিল, ওগুলো সবাই বুঝতে পারতেন, তাদেরও সরকার নিয়ে এখন বসায়নি, তাদের টিকিট নামগুলো বসে দিলে টিকিটটা যাচ্ছে। সেই দিক থেকে দেখুন সিরাজ পরিবারের সমাধি ঘিরাটার ভিতরে টোটাল 17 জনের সমাধি। তো স্যার এনারা ছিলেন সিরাজ পরিবারের, এছাড়া এনারা ছিলেন বাইরে, এনারা ছিলেন ঢাকার মন্দিরের মধ্যে। স্যার এই 17 জন এসেছিলেন যখন সিরাজকে বন্দি করে রাখলেন মির্জাপুরের বাড়ি, সেই জায়গাটার নাম জাফরাবাদ, বাড়িটার নাম রেখেছিলেন নিমখরাম দেওয়া। স্যার এই 17 জনে ভুল করে উঠে পড়েছিল না নিমখরাম রেওয়াড়িতে সিরাজের সঙ্গে দেখা করেছিল। স্যার মির্জাপুর এবং তার ছেলে মিলন কি করলেন স্যার এই 17 জনকে রাত্রে যে খাবারটা খেতে দিলেন স্যার, এই খাবারের মধ্যে বিষাক্ত বিষ মিশে, ওই বিষ মিশানোর খাবারটা স্যার এই 17 জন খেয়ে এনারা স্যার খাবার সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলেন মির্জাপুর এবং তার ছেলে মিলন। রাতারাতি নিয়ে এসে স্যার এই খোঁজবাগে সমাধি করলেন। স্যার এই 17 জনেরই কারো নাম পাওয়া গেলেন না। এছাড়াও স্যার এই 17 জনের বলা হয় গুপ্ত হত্যা। সে 17 জনের মধ্যে 2 জন বয়স্ক ব্যক্তি ছিলেন, এছাড়া এনারা 2 জন ছিলেন বাংলাদেশ ঢাকার মৌলভী। তার জন্য কি করেছিলেন স্যার, ইনাদের জন্য সমাধি দুটো একটু উঁচু করেছিলেন। ইনাদের কিন্তু মির্জাপুর মারার পর সম্মান জানেন, একজনের সমাধি দুটো ইনাদের জন্য উঁচু করেছিলেন। সেই দিক থেকে দেখুন দুটো প্লেটে লেখা আছে, তার একটা আমরা দেখুন আপনারা যদি বলতে পারেন আরে গাইডের মুখের দিকে তাকান, না তো পেছনের দিকে তাকিয়ে কি মানে তবে বাচ্চারা কিন্তু বাইরে বাচ্চাদের জন্য চিড়িয়াখানা তৈরি করে এখানটা যে মালিক যখন মারা যান এখান থেকে পশুগুলোকে কলকাতা চিড়িয়াখানা
আসলেই দেন খাটে কেউ দেখছে না দমদম এয়ারপোর্ট নদীটা কি ওইদিকে সরে গেছে? বেড়া উৎসব এটা রৌদ্রা করে আসছিল কলা গাছে ভাড়া করে ওর সোনার তৈরি করে শাসন সরকার স্টেট ম্যানেজারই করে। এই যে ইমামবাড়া কি হতো নবাবদেরই ঘোষশালা ছিল, হাতি ছিল, ভেতরে সব থাকতো, ওদেরই সৈন্য সামন্ত থাকতো। মানে প্রচুর সৈন্য সামন্ত ছিল না, সব সিপাহী শালা সবই তো থাকতো, এই ভেতরে থাকতো। ওদের সব রাজকর্ম সবের ভেতরেই হতো। কত দেখলাম ভয় লাগছে না চলো আমার তো অল্টারনেট চলবে স্যার আমি নিয়ে চার্জার নিয়ে চার্জার এটা হলো জগৎ শেঠের বিচার সভা। এখানে গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সব এসে বিচার করতেন। আচ্ছা শুনবেন দিদি ভাই
পছন্দ হয়নি, তুমি প্রোটেস্ট করলে না কেন? ছাতা নিয়ে নিয়ে হাঁটছে, আমি রোদের মধ্যে ভিডিও তুলছি। তারপর কিছুক্ষণ পরে গেস্ট হাউসে গিয়ে বলবে আমাকে কটা ছবি পাঠিয়ে দিয়েন তো। ভুলে গেছি জানেন। হ্যাঁ, আমি রোদে পুরে ছবি তুলছি, তারপর কিছুক্ষণ পরে গিয়ে বলবে যে আমাকে কটা ছবি পাঠিয়ে দিয়েন তো। এনে শ্রবণ নমস্কার কর, নমস্কার কর, নমস্কার কর। একটা কথা বলছি, হাজার দুয়ারি 1 লাখ টাকা দিলে কিন্তু ভেতরে গাড়ি বাচ্চা তো আসে, বাচ্চা আসে না, রাস্তা নতুন রাস্তা দেয়। হ্যাঁ, একটা মন্দিরটা বলে দিই, আসুন। আচ্ছা, রঞ্জিত এছাড়াও বিভিন্ন রকম ফুলের চাষ করেন স্যার। সুগন্ধের ভুট্টা কুচের এনারা জায়গাটারও ভালো নাম রেখেছিলেন খুশবুবাগ। খুশবুবাগ থেকে এসেছেন খুশবাগ। এই যে তার ছেলে মিলন, সেটা এখানে দুজনকে মারতে হলেন না, সেটা আলিবর্দিখা বয়স্ককালে মারা গেলেন। এছাড়াও সিরাজের উপর লুৎফান্নিসা বেগম, যিনি পাগল অবস্থায় খুশবাগ মারা গেলেন। বাকি সবগুলোকে খুন করা হয়। সে যেমন প্রথম সমাধিটা দেখছেন স্যার, ইনি ছিলেন সে নবাব আলিবর্দিখার স্ত্রী, যিনি নাম ছিলেন শারাফুন্নেসা বেগম। যিনি বেগম মহলে বড় ছিলেন স্যার, এই মহিলাটি যদি পরিচালনা করতেন তার তিনি বেঁচে সামনে এদিক থেকে
নকশালার বডিগার্ড যিনার নাম ছিলেন গোলাম হোসেন। এটা হ্যাঁ, স্যার বাঙালি ঘরে ছেলে ছিলেন, এনার ভালো নাম ছিলেন পরমদেব চক্রবর্তী, পরে নামটা চেঞ্জ করে দিয়ে গোলাম হোসেন রাখা হয়েছে। একটাই কারণে রেখেছিলেন, ইনি সিরাজের বাড়িতে গোলামি করছিলেন, তার জন্য নামটা দিলেন গোলাম হোসেন। স্যার পাশেরটা আব্দুল হোসেন, এনার নাম ছিলেন আব্দুল হোসেন ছিলেন, এনারা দুই ভাই ছিলেন, হোসেন খোঁজা যিনাদের এক কাজ ছিলেন, এনারা বেগম মহল বেগম থেকে দেখাশোনা করতেন। সেটা এক কথা বলা যায় খোঁজা করে দিই। হ্যাঁ, এনারা কিন্তু বেগম মহলে কোনোদিন পুরুষ থেকে ঢুকতে দিতেন না, তার জন্য স্যার এনারা বেগম মহলে এনারা খোঁজা দেখে সমস্ত লিখা আছে। এইখানে সিরাজকে এইখানে সিরাজকে মারা হয়েছিল। আজও এই জায়গাটাকে নিমক হারাম দেবী বলে, কারণ যার তাকে আবার বেইমানি করলেন। এই গভীর লোক বড় লোক। নমস্কার করেন, নমস্কার করেন, এখনকার নমস্কার করেন। এটা হলো মুর্শিদ কুলি খাঁর সমাধি ক্ষেত্র। চলুন আর রোদ্দুরে যাওয়া যাচ্ছে। স্নান করছিস তুলিস না। আর মেয়েদের আর কোথায় চান করছে, পাগল না কিছু? গাড়ি চালাই না কি করেছি? দাদা জঙ্গলের দিকে যাচ্ছে কেন? আগা পেয়েছে নাকি?
পেয়েছে 3-4 আমাদের মিটার রক্ষণাবেক্ষণ না থাকলে শুনছেন